سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب: مردوں کو زندہ کرنا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے؟ جواب: نماز کو۔ سوال: جنت کے دروازے کب کھلے رہتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات کے دن کو۔ سوال: بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: صفائی کی خرابی، کیڑے لگنے اور سستی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے اور بستر پر کھانا کھانا اس کے خلاف ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن میں سورۃ الاخلاص میں صاف بتایا گیا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ نہ پیدا ہوا نہ کسی نے اسے بنایا۔ سوال: نماز یا قرآن پڑھتے وقت برے خیالات کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی یاد سے ہٹ جائے۔ اس کا علاج توجہ، خلوص اور دعا سے کیا جا سکتا ہے۔ سوال: فریج میں رکھے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: معدے کی بیماری ہوتی ہے۔ سوال: کس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: جو قرآن کا حفظ کر رہا ہو۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی تھی؟ جواب: بادشاہ جہانگیر۔ سوال: وہ کون سے ملک کا ترانہ ہے جس میں الفاظ نہیں ہوتے؟ جواب: اسپین ملک کے ترانے میں۔ سوال: روز نہانے سے کون سی بیماری ختم ہو سکتی ہے؟ جواب: بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ سوال: کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو انسان شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کے لیے پانی استعمال کرتے ہوئے۔ سوال: وہ کون سا مسلمان ہے جس پر نماز فرض نہیں ہے؟ جواب: معذور افراد پر۔ سوال: وہ کون سا لفظ ہے جس سے پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو حادثات سے بچاتی ہے؟ جواب: آیت الکرسی وہ آیت ہے جو حادثات سے بچاتی ہے۔ سوال: شادی شدہ عورت کب دوسرے مرد کو پسند کرتی ہے؟ جواب: عورت کا تعلق وفات سے ہے، وقت سے نہیں۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو دن میں ایک اور رات میں دو ہو جاتی ہے؟ جواب: نقطوں کی تعداد۔ سوال: انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ سوال: کون سی عورت گھر میں ہو تو غربت نہیں آتی؟ جواب: فاطمہ نام کی لڑکی۔ سوال: کس عمر کے بعد فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ جواب: 80 سال کی عمر میں انسان کے گناہ لکھنا بند ہو جاتے ہیں۔ سوال: مرد کا نیند میں بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جب مرد ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر سکتی ہے؟ جواب: حرص کرنا، حسد کرنا اور غم میں رہنا۔ سوال: عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: جو عورت والدین کی وفادار ہو۔ سوال:
बीवी के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो शोहर की जान ले सकता है? जवाब, औरत की जुबान। सवाल, जिस्म के किस हिस्से के बाल साफ करने से सेहत बेहतर रहती है? जवाब, ज़ेरे नाफ के बाल काटने से। सवाल, क्या दूध ना देने वाले जानवरों की कुर्बानी जायज है? जवाब, जी हां, बिल्कुल जायज है। सवाल, सबसे पहले नोटों का आगाज किस मुल्क से हुआ? जवाब, चीन के मुल्क से। सवाल, वो कौन सी बुराई है जो इंसान के इखलाक को तबाह कर देती है? जवाब, दूसरों की ग़ीबत करना। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है? जवाब, सूरह तौबा। ये वाहिद सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। सवाल, किस नबी को अल्लाह ने अपना खलील कहा है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन्हें खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त फरमाया। सवाल, नमाज में सबसे पहले क्या फर्ज है? जवाब, तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करना फर्ज है। सवाल, कुरान पाक की पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? जवाब, सूरतुल मुद्दसिर। ये इब्तदाई दौर में मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरतों में शामिल है। सवाल, किस नबी को बगैर माँ बाप के पैदा किया गया? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन्हें मिट्टी से पैदा फरमाया। सवाल, जन्नत का वो दरवाजा कौन सा है जिससे नमाजी दाखिल होंगे? जवाब, बाबुल सलात। यह दरवाजा खास तौर पर नमाज पढ़ने वालों के लिए है। सवाल, किस सहाबी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिबे वही कहा जाता है? जवाब, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कुरान की किताबत करने वाले मशहूर साहबी थे। सवाल, कुरान में वो कौन से नबी है जिसका नाम सिर्फ एक ही बार आया है? जवाब, हजरत ज़वल कफल अलैहिस्सलाम। इनका जिक्र कुरान में मुख्तसर तौर पर किया गया है। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसमें अजान नहीं होती मगर जमात होती है? जवाब, नमाज ईद। इसके लिए अजान और अकामत नहीं कही जाती। सवाल, कुरान में किस जानवर ने इंसान से बात की? जवाब, चींटी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में जिक्र है। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनके मशवरे पर कुरान एक जगह जमा हुआ? जवाब, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा दिया। सवाल, किस नबी को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। कुरान में इनके बुलंद मकाम का जिक्र है। सवाल, वो कौन सा महीना है जिसका जिक्र कुरान में आया है? जवाब, रमजान अल मुबारक। कुरान मजीद में सराहत से जिक्र मौजूद है। सवाल, किस नबी को परिंदों की जुबान सिखाई गई? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इन्हें खास इल्म अता किया। सवाल, इस्लाम में पहली शहीद खातून कौन थी? जवाब, हजरत सुम्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन्हें इस्लाम कबूल करने पर शहीद किया गया। सवाल, वो कौन सा अमल है जिससे गुनाह दरख्त के पत्तों की तरह झड़ते हैं? जवाब, वजू करना। हदीस में इसकी फजीलत आई है। सवाल, वो कौन सा सहाबी है जिन्हें गुस्ल के बगैर दफन किया गया? जवाब, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरिश्तों ने इन्हें गुस्ल दिया था।